नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 97 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। अरे तमे दुहे एते सकाळे काली ठारू न्यूज चैनल टेरर कैंप रा अवस्था देखिया परे राति सारा सुआई देइनी तम भौणी, तेणु एते सकाळे सांगरे नहीं आसिया को पड़िला मते। दुआर आरपटे छिड़ा होइथिले पवन आउ दीपा। लेखा हसी देई कहला हौ हौ आस दुहे भीतर को। सेठी कौन सेमिति ठिया होइथिबो, सेई बहानारे आम कथा मने तो पड़िला। अच्छा ओल्टा चोर कटुआल को दांटे तमे दुई जण तो निज धुने मस्त। लेखा गला हौ हौ बाबा दोष मानि नेली। गत रातिर रंजन दुखरे दुखी थिबा लेखा सान भौणी आ पवन को देखी किछि मात्रारे निजर दुख भूली गला। नानी रंजन भाई तो टीवी रा सबु चैनल देखा जाउछंती आजी। से कहांती हेबे सोईछंती ना कौन? गाधेइबा को जाईछि। काली रातिरे लेट होइतला तो सोईबा पई। लेखा मन टिके दुख थिबा देखी पवन पचाला क्या हुआ माउस क्यों देख रही हो? ना सेमिति किछि नहीं, मु ब्रेकफास्ट बनै भी जाउछि। दुही कौन खाइबो कुह? तुरंत पवन दीपा कहला आओ तुम भी नानी की मदद कर दो। रंजन फ्रेश होई बाहरी आसी देखिला दीपा आउ पवन आसीछंती। गत रातिर सबु दुख जेमिति किछि समय पाए कोठी लुचि गला। से किछि कहिबा आगुरु दीपा कहला रंजन भाई तम पायलट मानकर की प्रशंसा होउछि काली ठारू। गर्वरे मो छाती कुंढे मुठ होई जाउछि। रंजन केवल हसी देला एक उदास भरा धारे। से जानिछि एई प्रशंसा भितरे तीन जण महान व्यक्तित्वଙ୍କ आर्त चित्कार लुचि रहिछि। सेमानकर मृत्युर आर्तनाद जीवन जाक ताकू केबे शांति रे सोईबाकू देबनी। आउ की प्रशंसा पुणी? से हसी देई कहला हौ हौ तू आउ मोर एते प्रशंसा कर ना, नहेले मु बेंग भली फुली जाई पुणी फाटी जीवी जे। पुणी थरे डोरबेल बाजिला। रंजन कबाड़ खोलिला। कंग्राचुलेशन माय यार, सो प्राउड ऑफ यू। संदीप आउ सौम्य आसीथिले अभिनंदन जणैबाकू आउ ता सहित लेखा हातरंधा गर्मा गरम ब्रेकफास्ट खाइबाकू। पवन आउ दीपा सह सौम्य संदीप परिचय होला। खुशीर गोटे सुंदर परिवेश सेई क्षणिक मध्यरे गढ़ी उठिला। समते ब्रेकफास्ट खाई बसिले। अतीतर किछि पृष्ठा संदीप उन्मोचन करि पकेइला। लेखा आउ रंजन कहानीर क्रियद अंश। से खाऊ खाऊ कहला सच में भाभी के हाथ में ना जादू है, इतना टेस्टी बनाती हैं आप जवाब नहीं। इसीलिए जब हम ट्रेनिंग सेंटर में थे रंजन खाना बहुत कम खाता था, पूछने से बोलता था मेरी लेखा खूब अच्छा खाना बनाती है। अब वह बात बहुत याद आ रही है मुझे। लेखा टिके लाजेई गला। ये संदीप कोठी कौन कुहा जाए जानी नहंती। रंजन और लेखा परस्पर आड़को अनेई सेई दिन मानकु जेमिति उड़ी जाउथुले। सतरे केते सुंदर दिन गुड़िक नथिला सेतेबेले। परस्पर को झुरी हेबा मिछ अभिमान रागरुषा से सबु केते मधुर थिला। दुहे दुही को छुट्टी रे देखिया पई चातक परी चाही रहिबा, तापरे पुणी दूरेई जिबार जो दुख, से दुख कौन? एक प्रकार मिठा मिठा जंत्रणा कहिले भूल हेबनी। हेले जीवनर प्रकृत दुख कौन बुझी पारुछि से एबे? से बुझी पारुछि जीवनर चलापथ एते कोमल नुह बोली। प्रति पदरे झुंटिबार भय थाए। आउ झुंटिबा भी केवल निजर असावधानता पाई नुह, सतर्क थिबा बेले भी मनीष झुंटी पड़ी रक्ताक्त हुए। एबे जेमिति रंजन हृदय कुहुलुछि खाली। अबु अमी पाई हृदयरु रक्तर धार बही चलिछि। आउ एसबु प्रशंसा की पुरस्कार ता रक्ताक्त हृदय को आहुरी खिनभिन करुछि। आउ निजकु से कहुछि कृतज्ञ अमनीष। से निजकु निजे कहुछि काहेकि गली से मिशन पाई। संदीप आउ सौम्या जीवा पूर्वरु पवन आउ दीपा तांको घर को जीवा पाई निमंत्रण देई गले। पवन रंजन उदासी को खूब भल भाव पढ़ी पारुथुला। से पचाला रंजन तमर कौन होइछि? एमिति गोटे मिशन ग्रांड सक्सेस परे एमिति दुखी हेबार कारण कौन थाई पारे? देश पाई गर्वर कारण मो भाई, अथच आम हीरो एते दुखी कौन पाई? पवन को बा कौन अजणा अबु अमी विषय? से कहिला जानिछ जो अबु अमी आउ हुसैन सह 6 मास रहिली, जो 3 जण मते मृत्यु मुखरु बंचेई नुआ जीवन दान कले, मु सेमानक जीवन खूब निष्ठुर भावरे नष्ट करि देई आसिली। एई अपराध बोध बोधे मो मृत्यु जाए मते एमिति गोड़ेइब।
ପବନ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହେଲା ରଞ୍ଜନ କଥା ଶୁଣି। ସତରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଖରାପ ହେଲା। ପବନ ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ଯୋଉ ମଲମ ହେଉ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ? ଦୀପା ଆଉ ପବନ 2 ଦିନ ହିଣ୍ଡନରେ ରହି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ। ସେଇ 2 ଦିନ ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରୁ ସେଇ ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ଘରୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନରେ ରଞ୍ଜନର ମା ବାପା ପଚାରି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନ୍ୟୁଜରେ ବାୟୁସେନା ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି। ବାବୁ ବି କୋଉଠିକୁ ଯାଇଥିଲା କି? ଯଦି ଯାଇଥିଲା ଏବେ କାହିଁକି? ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ 6 ମାସ ଫ୍ଲାଇଂ ନାହିଁ ବୋଲି। ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉ ଦେଉ ଲେଖା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ମଣୁଥିଲା। ବିଚାରୀ 2 ତରଫରୁ ପେଶୀ ହୋଇ ଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଲେଖା ବି ଆଜିକାଲି ରଞ୍ଜନ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଜେ ସିନା ଦୁଃଖରେ ରହିବ, ହେଲେ ଲେଖା ଏମିତି ମନ ମାରି ରହିବା ତାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଦୁଃଖ କରି ରହୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ ନା? ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି? ତୁ ନିଜକୁ ଆଇନାରେ ଦେଖ ତ ଥରେ। ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲୁଣି? ତୁ ଦୁଃଖୀ ରହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଖୁସି ରହିବି? ଲେଖା ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଇ ଲେଖା, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦୁଛୁ? ହଉ ବାବା, ଆଜିଠୁ ସେ ମିଶନ, ସେ ଚିନ୍ତା ସବୁ ମନରୁ ଆଉଟ୍ କଲି। ମୋ କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲି। ସତରେ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିବୁନି ତ? ପ୍ରମିସ୍ କର ମୋତେ। ହଁ ବାବା, ସତ କହୁଛି। ଲେଖା, ଚାଲ, ସେଇ ଖୁସିରେ ତତେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ଏବେ କହ କୋଉଠିକି? ମୋତେ ଆଉ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଞ୍ଜନ ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ତୋର ଖୁବ୍ ପ୍ରିୟ ଦିଦି ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ଘରକୁ ଜମ୍ମୁ ନେଇଯିବି ତତେ। ସେଇଠି ରହି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଲେଖା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଲେଖା, ତୁ ଏ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ନା? ଲେଖା ଖୁସିରେ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇ କହିଲା, ମୋ ମନ କଥା ତୁ କହିଦେଲୁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ହାଜିରା ଦେଇ ଆସିବା। ଦେଖିବୁ ତୋର ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କୋଉଠି ଗାୟବ ହୋଇଯିବ। ଆଉ 2 ଦିନ ବିତିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଲେଖା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। କାରଣ ସେ ରଞ୍ଜନର ଏଇ ଉଦାସ ହତାଶ ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। 2 ରାତି ସିନା ବିତିଗଲା, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ କେବଳ ଅବୁ ଅମି ହିଁ ଦିଶୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଲୁହପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ସେ ନିଜକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇସାରିଛି। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଜମ୍ମୁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଆଶା। ମାତାରାଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ ଦୁଆରୁ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିନି। ରୁମ୍ ତାଲା ପକାଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ବାହାରେ ସେଇ ପାରା ପରିବାର ପାଇଁ ଚାଉଳ ବୁଣିଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଭାବୁଛି, ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଭଲରେ ହେଉ, ଆଉ ତା ରଞ୍ଜନର ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଅପରାଧୀ ମାନିବାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ବା ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ରଞ୍ଜନକୁ ଏଇ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ବିରାଟ ଆଶା ନେଇ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦରବାରକୁ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଜମ୍ମୁ ଉଧମପୁର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଟ୍ୟାକ୍ସି। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ ଲେଖା ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଗଲା। ମନଟି ତାର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ଯେମିତି। ଆଉ ଟିକିଏ ପରେ ମିସେସ୍ ସିଂ ମାନେ ତାର ଦିଦି ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ ସେଇଟା। ଲେଖା ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ମୁହଁ ବାହାର କରି କ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ଏକାପରି ଦୃଶ୍ୟ। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ମିସେସ୍ ସିଂ ଦେଖିଲେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ନ ହେବେ ସତେ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଅଟକିଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଆସି ଥରେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ଲେଖା ଦେଖିଲା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏଠିକାର କ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ଘର ଡୋର ବେଲ୍ ବଜେଇଲା। ମିସେସ୍ ସିଂ କବାଟ ଖୋଲି ସାମ୍ନାରେ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମେରି ବେହେନ ଆଏ। ଏତିକି କହି ସେ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଲେଖା ବି ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ଧରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆଣୁଥିଲା। ମେରି ବେହେନ, କ୍ୟୁଁ रो ରହି ହୋ? ଅବ ତ ହସନେ କି ଦିନ ହେ ତୁମ୍ହାରୀ ବେହେନ। ଲେଖା ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ କହିଲା, ଯୋଉଠି ତମେ ନାହଁ ସେଇଠି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦିଦି। ତମ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଜଣେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଣ୍ଟି ଖୁବ୍। ମିସେସ୍ ସିଂ ହସୁଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସେ ଯେତେ ଘମଣ୍ଡି ହେଲେ ବି ମେରି ବେହେନ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜର କରି ନେବ। ନାଇଁ ଦିଦି, ତାଙ୍କ ସହ ଥରୁଟିଏ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ହେବାକୁ ସମୟ ପାଇନି। ମିଷ୍ଟର ସିଂ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖାକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ତାର ଦେଶ ପାଇଁ ମହାନ କାମକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦିନଟି ଲେଖାର ଖୁସିରେ ବିତିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ 2 ଜଣ ଏଣ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେଇ ୟୁନିଟରେ ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ।
ସେ ଖିଆପିଆ ସାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ନିଜ ନିଜର ଗପ ପଢ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ। ଲେଖା ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆଉ ଥରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ତା'ର ବାହାଘର ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରେବ ଜେଜେମା କଥା ବି କହିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲା। ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମିସେସ୍ ସିଂ କହିଲେ, ଲେଖା, ତମ ରଞ୍ଜନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଆଖିରେ ରଖିଥିବ, ନହେଲେ ଏଇ ଶାନ୍ତି ପରି କିଏ ଉଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେ। ଲେଖା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଦିଦି, ଏତେ କ'ଣ ସହଜ? ଏଇ ଲେଖା ପାଖରୁ ତା ରଞ୍ଜନକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ସେଦିନ ବି ସେଇ ଶାନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏମିତି ଗାଲରେ ତା'ର ମାରିଲି ଜୀବନ ଯାକ ମନେ ରଖିବ ସେ। मेरी बहन फिर किसी की पिटाई कर सकती है? मुझे तो हजम नहीं हो रही ये बात। हाँ दीदी, सच में तो ऐसा ही किया था। दुहें खूब खुशीरे हसी उठिले। ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ହିଣ୍ଡନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଫେରି ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ। ମିସେସ୍ ସିଂ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲେ, ସତରେ ଲେଖା, ସର୍ଭିସରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଯେ, ହେଲେ ତମ ପରି ପଡ଼ୋଶୀ, ତାପରେ ଭଉଣୀ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ମିଳିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସି ତମକୁ ଖୁବ୍ ଝୁରି ହୁଏ। ତମର ସେଇ ଦିଦି ଡାକରେ ମୋର ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଯେମିତି। ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ ଆଖିରେ ଘନେଇ ଆସିଲା ଲୁହ ଦୁଇଧାର। ଲେଖା ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆବେଗରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ପରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କଟ୍ରାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ିଯିବା କଥା ଶୁଣି ମନରେ ଲେଖା ଭାବୁଛି, ସେ ଏତେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବ କି ନାହିଁ। ପୁଣି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ଲୟ ରଖି ସେମାନେ ଚଢ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖା, ରଞ୍ଜନ, ମିସେସ୍ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଲେଖା ଦେଖିଲା କେତେ ବୁଢ଼ା ଛୋଟ ପିଲା ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଭକ୍ତିରେ ଜୟ ମାତାଦି ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲେଖା ମନ ବଳ ଆସିଗଲା ଏବେ। ଲେଖା କାନରେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଣ୍ଡୀ, ତୁ ଚାଲି ନ ପାରିଲେ ଉଠେଇ ନେଇଯିବି ତତେ। ଲେଖା ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଏଇ କଥାରେ ରାଗ ଜର୍ଜର ନ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଅନୁରାଗରେ ତାକୁ ଅନେଇଲା। ଏଇ କେଇଦିନ ହେଲାଣି ତା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ଏମିତି ଖୁସିର କଥା ପଦେ ସେ ନ ଶୁଣି ବାୟାଣୀ ପରି ଲାଗିଲାଣି ତାକୁ। 4 ଜଣ ପାହାଡ଼ୀ ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାଯାକ ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରି ଲୋକେ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଅସମର୍ଥ ଯିବାକୁ, ସେମାନେ ଖଚ୍ଚର ପାଲିଙ୍କି ଘୋଡ଼ାରେ ସବାର ହୋଇ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖଚ୍ଚର ଉପରେ ବସି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖା କହିଲା, ଆରେ କେମିତି ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଖଚ୍ଚର ଚାଲିଛି। ବସିଥିବା ଲୋକର ଦେହ ହାତ ବଥା ହୋଇଯିବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଭଲ। ରାତି 2ଟା ହେବ। ସେମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି 3-4 କିଲୋମିଟର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପିଣ୍ଡି। ସେମାନେ ସେଇଠି ଥକା ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଲେଖା କେବେ ଏତେ ବାଟ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇନି। ରଞ୍ଜନ ତା ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ପଚାରିଲା, ଲେଖା, ଥକା ହୋଇଗଲୁ କି? ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଛି କି ତୋର? ନା, ଏତିକିରେ ଥକା ହେବି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ହଉ, ଫେରିବା ବେଳକୁ ନହେଲେ ଖଚ୍ଚରରେ ବସି ତୁ ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ଆସିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଖଚ୍ଚରରେ ମୁଁ ବସିବିନି ଜମା, ଲେଖା କହିଲା। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଖଚ୍ଚର ଚଲାଉଥିବା ଲୋକଟି ଆସି ପଚାରିଲା, ସାବ୍, ଖଚ୍ଚର ଦରକାର ହେବ କି? ରଞ୍ଜନ ଚମକି ପଡ଼ି ଅନେଇଲା ତା ମୁହଁକୁ। ଖୁସି ଆଉ ବିସ୍ମୟରେ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ହୁ ହୁ। ପୁଣି ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଖୁସିକୁ, ଆବେଗକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପି ଧରି କହିଲା, ନାଇଁ, ଦରକାର ହେବନି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦରକାର ହେଲା ସମୟରେ ତମେ ଥିବ ଏଇଠି। ହୁସେନ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ହୁସେନ ଏଇଠି ପୁଣି କେମିତି? ପୁଣି ଖଚ୍ଚର ଚଳେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା କେମିତି? ପୁଣି ହୁସେନର ବେଶ ପରିପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୁହଁରେ ଆଉ ସେ ଦାଢ଼ି ନାହିଁ। ହୁସେନ ସେତେବେଳୁ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଛି। ସେ କହିଲା, ଭାଇ, ଫେରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି। ମୋ ନାମ ହରିରାମ। ଆଉ ହରିରାମର ଖଚ୍ଚର ଏଇଠି ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ହେଲେ ତା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଅବୁ ଅମି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବି ପାରିବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ହୁସେନ ଏମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥ, ଅବୁ ଅମି ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ତା ମନ ଆଉ ହୃଦୟରୁ ବିରାଟ ବୋଝ ଯେମିତି ଉତୁରିଗଲା। ଲେଖା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଝଲକ। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ସେ ବା କେମିତି ଜାଣିବ ଏଇ ପିଲାଟି ତା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଅବୁ ଅମିର ପୁଅ ହୁସେନ ବୋଲି। ସେ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଇଠି? ଚାଲ, ସେମାନେ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି ପରା। ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯେ।
ରଞ୍ଜନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହୁସେନ ପାଖରୁ ଫେରୁଥିଲା। ଏଇ ହୁସେନ ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ପରେ ଅବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ କୁଡ଼ିଆକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା। ସେ ଏବେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କରିବ ସେ? ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ନିଜର ଦେଶ ଆଉ ତା'ର ନିୟମ, ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜର ମାନବିକତା। କୋଉଟାକୁ ସେ ବଡ଼ କରିବ? ହୁସେନ ଯିଏ ହରିରାମର ନାମ ନେଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଶରଣ ନେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଭାରତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅନୁଚିତ। ସେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ। ଏବେ ସେ ତାକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରେ, ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା ହେବ। ସେ ମସ୍ତବଡ଼ କୃତଘ୍ନ ହେବ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଆଗକୁ ବାକି ଯାତ୍ରା ପୂରା କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଖୁସି ତ ଥିଲା, ହେଲେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ହୁସେନ ଯିଏକି ଅବୁଙ୍କ ଘରେ ରଞ୍ଜନର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏଇ ହୁସେନ କେତେ ତାକୁ ବୋଧ ନ ଦେଇଛି, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଛି। ଏବେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ପୁଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ, ବିଚରାର ଜୀବନ ଜେଲରେ କଟିଯିବ। ସେ କେବେ ଏମିତି କରିପାରିବନି। ଡେଲି କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଶରେ? କିଏ ହିସାବ ରଖୁଛି? ବରଂ ନେତାମାନେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ବନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ବନାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ସେଇଠି ଏ ହୁସେନ ନିରୀହ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ପିଲାଟିଏ ତ ଏଇ ଜମ୍ମୁ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଥିଲା ସେ ସେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁସେନର ଘର ବାହୁଡ଼ା ହୋଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ନା, ସେ ଚୁପ୍ ରହିବ? ରାସ୍ତାଯାକ ମନ ଆଉ ବିବେକର ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ କଟିଗଲା। ଲେଖା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅଚାନକ ସେ ଖଚର ଚଲେଇବାବାଲାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ଖୁସି ହେଲା। ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଳିନ ଦିଶିବା। ଲେଖା ଧୀରେ ସେ କାନରେ ତା'ର କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ସେ ଲୋକ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ ମ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଜାସୁସ ପରି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଛୁ? ଲେଖା ଅନୁଭବ କଲା ରଞ୍ଜନ ତା'ର ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ରଞ୍ଜନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମନରୁ ଅଚାନକ ସବୁ ଦୁଃଖ, ଆତ୍ମଗ୍ଳାନି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ହେଲା? ଏ ରଞ୍ଜନ ବି ତାକୁ କେତେ କଥା ଲୁଚାଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ମନ ପଢ଼ିସାରି ଭାବୁଛି, ଏବେ ଯଦି ଲେଖାକୁ ହୁସେନ ବିଷୟରେ କହିବି, ଖୁସିରେ ଏମିତି ପାଗଳି ହୋଇଯିବ ଯେ ହୁସେନକୁ ଆମ ଘରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକି ନେଇଯିବ। ତା' ଆଖିରେ ରଞ୍ଜନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ମଣିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବି ବଡ଼। ସେ କିଛି ଶୁଣିବନି ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଲେଖାର ମନ କ'ଣ? ମୋ ମନ କ'ଣ ହେଉନି ହୁସେନକୁ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପକାର କ୍ରିୟାନ୍ଦାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ତ ଜୀବନରେ ଶୁଝି ହେବନି, ହେଲେ କିଛି ତ ମାତ୍ରାରେ ହେଲେ ସେ ଦେଶର ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ସେ କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇପାରିବ? ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଅବୁ ଅମି କୋଉଠି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ମନକୁ ବୁଝେଇ କହୁଛି, ଭଲ ଥିବେ। ନହେଲେ ହୁସେନ କେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆସିଲା? ବର୍ଡ଼ର କେମିତି ପାରି ହୋଇ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ଚାରିଜଣ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଇନରେ ଯାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲେଖା ନାଲି ଚୁନି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମା ଗୋ, ତୁମ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରଞ୍ଜନ ମନ ଭିତରୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାର ଅନୁଭବ କଲି। ମା ଗୋ, ସଦା ସର୍ବଦା କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ରଖିଥାଅ ଗୋ। ହୁସେନ, ଅବୁ ଅମି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଅ। ଲେଖାକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାତାଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମାତାରାଣୀ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କେମିତି ରହିଲେ, ସବୁ ଜାଣି ଭକ୍ତିରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା ରଞ୍ଜନର ମନ। ଫେରନ୍ତା ପଥରେ ପୁଣି ଥରେ ହୁସେନକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଲେଖାକୁ କହିବ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ ସିଂ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଯିବ। ନା, ସେ ସେମିତି ରିସ୍କ ନେବନି। ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଜୟ ମାତାଦି କହି ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖା ପାଦ ଥକିଗଲାଣି, ହେଲେ ଚାଲିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନର ଉଚ୍ଚାଟ ଦେଖି ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ ଏମିତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛୁ? ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୁଚାଉଛୁ, କହ ମୋତେ। କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ। ତୋ ଦିଦି ସହ ଦେଖା କଲୁ, ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏବେ ଖୁସି ତ? ତୁ କଥା ଆଉ କୋଉଠିକି ନେଉଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି କହ ପରା। ପ୍ଲିଜ୍, ସବୁ ଘରେ ଗଲେ କହିବି ତୋତେ। ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ହୋହାଲ୍ଲା କରନି। ମୋ ଚଣ୍ଡୀଟା ପରା। ଯାହା ବି ହେଇଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଖବର। ଏବେ ତୋତେ କହିପାରିବିନି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲେଖା ବୁଝିଗଲା ରଞ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ରଞ୍ଜନ ଚାରିପଟେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହୁସେନ? ନଜର ବୁଲେଇ ଖୋଜୁଛି ଏଣେତେଣେ କେତେ ମାସ ତଳର ସେଇ ପରିଚିତ ସ୍ୱର। ସାବ୍ ଖଚର ଦରକାର ହେବ। ହୁସେନ ମୁହଁରେ ସାବ୍ ଡାକଟି ରଞ୍ଜନକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ସାବ୍ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତୁମ ପରିବାର ପାଖରେ କରଜଦାର ଋଣୀ, ଚିର ଋଣୀ ମୁଁ। ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସାବ୍ ହେଲି? ରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ସେ ଲେଖା ମିସେସ୍ ସିଂ ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ଯାଇ ହୁସେନକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ସାବ୍, और सब ठीक चल रहा है? ती କହି ଚିଠିଟିଏ ରଞ୍ଜନ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ହୁସେନ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଭାବିଲା କିଛି ସମୟ ତା ସହ କଟେଇ ହେବ। ଯଦି ଲେଖା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ହୁସେନ ଆଜିର ହରିରାମର ଖଚ୍ଚରରେ ସବାର ହୋଇ ତଳକୁ ଯିବେ। ସେ ଫେରି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସୁନୋ, ଖଚ୍ଚର କିରାଏ ପେ चाहिए? ସେ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ହେ ସାବ୍। ଲେଖା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କହିଲା, ମୁଁ ବସିବିନି, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଖୁବ୍। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା କହିଲେ ସବୁ କଥାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୋତେ ମୋ କଥା କାଟିବାକୁ? ଲେଖା ମୁହଁ ଆଉ ମନ ଭାରି କରି କହିଲା, ରାଗୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ। ହଉ ବସୁଛି ରହ। ପଡ଼ିଯାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଯାଏ ବୋହି ବୋହି ତୁ ହିଁ ନେବୁ। ହୁସେନ ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଜି आप नहीं गिरोगे, आराम पे पहुँचा दूंगा मैं। ଲେଖା ଆଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ଖଚ୍ଚରରେ ବସି ତଳକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ପଛେ ପଛେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ସିଂ। କଟରାରେ ପହଞ୍ଚି ଏବେ ହୁସେନ ପୁଣି ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଉପରକୁ ଯିବ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା ହୁସେନଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ। ସେ ତାର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି କେଶ୍ ଥିଲା ତା ହାତରେ ଧରେଇଲା। ହୁସେନ ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା କାମ କର ରହେ ହୋ, ମାତାରାଣୀ କୃପା ବନା ରହେ। ଆଉ ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରାତିରେ ଲେଖା ଖୁବ୍ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ବାଳ ସାଉଁଳେଇ ଭାବୁଛି, ବିଚାରୀ ଖଚ୍ଚରରେ ବସିବନି କହୁଥିଲା। ଏତେ ଦୂର କେବେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ବିଚାରା ପାଦ ବି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ତା ପାଦରେ ହାତ ମାରିବା ବେଳକୁ ଲେଖା ନିଦରୁ ଉଠି ବସି କହିଲା, ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋ ପାଦରେ କାହିଁକି ହାତ ଲଗାଉଛୁ? ମୋତେ ନର୍କରେ ପକେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କି ତୋର? ସବୁ କଥା ତୋ ଜେଜେମାର ମାନୁଛୁ, ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱାମୀର କଥା କାହିଁକି ଅମାନ୍ୟ କରୁ କେଜାଣି? ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ମାଲିସ କରି ଦେଇଛି, ତୁ ଶୋଇଯା ନା। ମୋତେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଦରେ ହାତ ମାରିବୁନି। ମୋର ପାପ ହବ ପ୍ଲିଜ୍। ଲେଖା ଯେମିତି ଶୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ହୁସେନର ଚିଠିଟି ବାହାର କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତମକୁ ଏଇ ଅଚିହ୍ନା ଦେଶରେ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା ମୋତେ କେହି ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମିଳିଗଲେ। ତମର ଦ୍ୱିଧା ବି ଜାଣିଛି ଭାଇ। ତମେ ବି ଗୋଟିଏ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ଅଛ ଭାଇ। ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ ବୋଲି ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମାଗିବି ସେ ସଂସ୍କାର ମୋତେ ଅବୁ ଅମି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୋତେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବୋଲି ଆରେଷ୍ଟ କରେଇଦେବ ତଥାପି ବି ଦୁଃଖ କରିବିନି। ହଁ ଭାଇ, ତମେ ଆମକୁ ଜାଣିଛ, ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ବି ପଢ଼ିଛ ସେତିକି ଦିନରେ। ହଁ, ତମେ ଅବୁ ଅମି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲ। ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଠି ଟେରର ଗତିବିଧି ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର 19 ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ଅବୁଙ୍କୁ ଅନୁମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଜବାବୀ ହମଲା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବେଳ ଅବିଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲେ ସେମାନେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୋ ଅବୁ ଆଉ ମୋର ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କଲେ। ଶେଷରେ ଅବୁ ଅମି ଆମେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ସେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ଗୋଟେ ରାତି ଅବୁ ମୋତେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପଠେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ନାମ ହୁସେନ ବଦଳରେ ହରିରାମ ବୋଲି କହିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ। ଆସିଲା ବେଳେ ଅବୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ବି ତୁ ଧରାପଡ଼ି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜେଲରେ ବି ରହୁ, ସେ ଜୀବନ ତୋର ଏଠିକାର ଜୀବନଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖମୟ ହେବ। ସେଇଠୁ ଆସିଲା ପରେ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ଖଚ୍ଚର ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ନିଆଅଣା କରୁଛି। ଯାହା ମିଳେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଜୀବନ ବିତି ଯାଉଛି ମୋର। ସେ ନର୍କପୁରୀରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାଇ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଏଇଠି ଅଛି। ହେଲେ ଅବୁ ଅମି ପାଇଁ ମନର କୋଉ କୋଣରେ ଦୁଃଖର ରେଖାଟିଏ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ମୋର। ତମକୁ ଦେଖି ଆଜି ଲାଗୁନି ଆଉ ଏଇଠି ମୋର କେହି ନାହିଁ ବୋଲି। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ। ଭାବିଜାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଇତି ତୁମର ହୁସେନ ଓରଫ ହରିରାମ। ଚିଠିଟି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଖି କୋଣରେ କିଛି ଅଦେଖା କୋହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା। ମନରେ ଏତିକି ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଅବୁ ଅମି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରାଧର ବୋଝ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ହାଲକା ଅନୁଭବ କରୁଛି।
ଏବେ ଯାତ୍ରାର କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ନିଦ ବି ଘନେଇ ଆସୁଛି ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ଗତିରେ। ହେଲେ ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ହାତରେ ଚିଠିଟିଏ। ସେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ପଢ଼ୁଛି। ଏଇ କାହାର ଚିଠି ପଢ଼ୁଛୁ ତୁ? ରଞ୍ଜନ ଏବେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ଜଣେ ଦେଖାହେଲା, ତାହାରି ଚିଠି ପଢ଼ୁଛି। ଆହା, ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିଦେଲା ଆଉ। ରଞ୍ଜନ ଏତିକି କହି ଚିଠିଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରିଲା। ଲେଖା ଦେଖିଲା ଏତେ ଦିନର ବୋଝ ଆଉ ଅପରାଧର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ନାହିଁ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଏମିତି ସେଇ ମାତାଙ୍କ ପୀଠରେ କି ଚମତ୍କାର ହେଲା କେଜାଣି। ଯାହା ହଉ, ରଞ୍ଜନର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ବି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୋ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ପୁଣି ଏଇଠି? ଯା ଯା, ସବୁ ଜାଣିଛି ମ। ଦେଖା ମୋତେ କାହା ଚିଠି। ତୁ କାହିଁ ଦେଖିବୁ? ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ହାତରୁ ଜୋର କରି ଚିଠିଟି ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପଢ଼ି ନେଇ ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ସେ କହିଲା, ସେ ପିଲା ଯାହା ଖଚରରେ ବସି ଆସିଲି, ସେ ହୁସେନ? ହେ ଭଗବାନ, ସେଇଠି କହିନଥାନ୍ତୁ? ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତୁ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ସତେ। ସେ ପିଲା ଏଇଠି କାହାକୁ ବା ଜାଣିଛି? ତାକୁ ଡାକିଲୁନି କାହିଁକି? ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଲା। ସବୁ ଖୁସି ତ ଆଜି ମୋର ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଚଣ୍ଡୀ, ଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷ ଚାହିଁବି କରିପାରେନି କିଛି। ଜଣେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ, ମୁଁ ଜାଣିବି ନୀରବ ରହୁଛି। ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ବାହାରିଛି। ହୁସେନ ଭଲରେ ଅଛି। ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କରନି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ପରା, ମୋ ଧନ ପରା। ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଖୁବ୍ ସୁଖଦ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର। ମିସେସ୍ ସିଂଙ୍କଠାରୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ନେଇ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଫେରିଲେ ହିଣ୍ଡନ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ। ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଆଉ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି। ରଶ୍ମିର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଲି ଆସିଛି ସେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଲେଖା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କହିଲା, ବାପା, ତମେ କେତେବେଳଠୁ ଆସିଲଣି? ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ମୋର କୋର୍ଟ କାମ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ରଶ୍ମିର ପରୀକ୍ଷା ବି ସରିଲା, ସେ ବି ବାହାରିଲା ଆସିବାକୁ। ହେଲେ ତମେ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛ? ଚାବି ଖୋଲି ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ଲେଖା ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ବାପା କ'ଣ ଭାବିବେ? କହିବେ ଆସୁ ଆସୁ ବୁଲିବା ଚିନ୍ତା। ସେ କହିଲା, ବାପା, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲୁ ବାପା। ଏଇଠି ଯୋଉ ମିସେସ୍ ସିଂ ଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଜମ୍ମୁରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା କାମ ହୋଇଗଲା। ରଶ୍ମି କହିଲା, ନାନୀ, ତମେ ଦୁହେଁ ପଳେଇଲ, ମୁଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ। ଆରେ ଏଇଠୁ ପାଖ, ଏବେ ତ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହେବ। ଲେଖା ମନ ଭିତରୁ ଗତ ସୂଚନା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ରଶ୍ମି ଆଉ ରଞ୍ଜନ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନ ବାପା ବି ଫେରିଗଲେ ନିଜ କାମ ପାଇଁ କଟକ। ରଶ୍ମିର MSc ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି, ପେପର ସବୁ। ମନ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ତାର। ଛୁଟିଟା ଭାଇ ଆଉ ଲେଖା ସହିତ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଆମୋଦିତ ହେଉଛି ସେ। ରଶ୍ମିର ରୁମ୍କୁ ଭଲରେ ସଜେଇ ଦେଉ ଦେଉ ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ଏଇ ରୁମ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରାଗି ଏଇଠି କେତେ ମାସ କଟେଇଛି। ଝରକା ଦେଇ ଭୂତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଆପେ ଆପେ ହସି ପକେଇଲା। ଏଇ ଲେଖା ନାନୀ, କ'ଣ ପାଇଁ ହସୁଛ ଏମିତି ଆପେ ଆପେ ଯେ? ଲେଖା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ନାନୀ ବୋଲି ଡାକିବୁ? ଏବେଠୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକେ। ତମେ ତ ଏବେ ବି ମୋ ଭାଇକୁ ତୁ ବୋଲି କହୁଛ, ବାପାଙ୍କୁ ବଡ଼ବାପା ଆଉ ମାଆକୁ ବଡ଼ ମା କହୁଛ। ତମେ ଯେବେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିବ, ମୁଁ ବି ନାନୀ ବଦଳରେ ଭାଉଜ କହିବି। ମାନେ ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ଅସଜଡ଼ା ସମ୍ପର୍କ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। କାହାଣୀ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିଲା ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ଟିଏ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇପ୍ ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।